परम प्रेममय परम कारुणिक जुगावतार भावग्राही गुरुस्वामी कमनीय कांति नायक अनुपम शांतिदायक मशून्य हृदय पूर्ण पुरुष मुनिजन मानस हंस भक्तजन नंदकारी हृदय कुंज बिहारी मन गगन शशि हृदय कंदरवासी मो मनर मन मो प्राणर प्राण मो हृदयर हृदय अव्यक्त मंडलाधिपति पूर्ण ब्रह्म पूर्णेश्वर जगदीश्वर जगन्निवास सृष्टिर स्रष्टा पुरुष गुरुकुल चूड़ामणि जीवन देवता जगतर नाथ जगन्नाथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अनंत श्री संपन्न चरमनाथ गुरुस्वामी केशव सुंदरंकर शंकर विरंचि वांछित अभय निर्भय परम पावन पद पंकजरी सर्वादु मानसिक भाव रे कोटि 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 अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्परे आजिर ए महान जागतिक हरि कथा वस्तु आयोजन जो करा जायछि मते जी आंतरिक सदिच्छार सहित आमंत्रण करिसंती ग्रामर समस्त सदात्मा वृंद वाद्यजंत्र सहयोग करथिबा भाई माने सन्मुखरे उपवेशन करिथिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा चिदात्मा ब्रह्म जिज्ञासु सत्संग प्रेमी ईश्वर अभिमुखी भगवत कथा पिपासु आबाल वृद्ध वनिता ए डाकबाजी जंत्र जे पर्यंत कर्ण गोचर हेउथिबो से परिवेश परिधि भितर थिबा समस्त ज्ञानी जीवगण समस्त आत्मा राम ए सृष्टिर सकल गुरु संप्रदाय समस्तंकर इष्ट देव भक्त शिष्य अनुगत आश्रित युव समाज साधु समाज मध्य संत समाज सर्वोपरि भगवानकर अमृतमय सृष्टिर कीट ठारु ब्रह्म पर्यंत समस्तंकु मोर हृदयर गभीरतम प्रदेशरु निष्कपट चितरी गुरु ज्ञान रे सश्रद्ध सप्रेम सभक्ति सस्नेह गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार बोली आनंद कबार हरि हरि बोला हरि अनंत हरि कथा अनंत जे दिन दिन वर्ष वर्ष जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर प्रभुंक संपर्क रे एमिति बसिकरी जेते आलोचना कले भी तांकर आदि अंत को कलना करी हबना सेति पई अनेक महापुरुष मानकर लेखनी अटकी जाइछि तांक संपर्क रे लेखि लेखि अंत करी पारि नाहंती बोली तांको उद्घोषण करिसंति से अलेख पुरुष तांक संपर्क रे कहिला वाला जगत रे कहि नाही गतकाली कहितली एक मुखरे ब्रह्मा हैचंती चारि मुखरे ब्रह्मा समर्थ एक मुखरे सरस्वती असमर्थ पांच मुखरे पंचानन शिव समर्थ अनंत मुखरे अनंत नाग मध्य प्रभुंकर गुण कीर्तन करी आदि अंत को कलना करि पारि नाहंती कहिला वाला तो तांक संपर्क रे कहि कहि अटकी जा लेखिला वाला लेखि लेखि अटकी जा एक कथा संत कबीर दास लिखिचंती हिंदू और मुस्लिम मान भितर समन्वय रक्षा करिया पई धरा पृष्ठ को आसीथिले संत कबीर दास से कोन कहिले सात समुद्र को मसी करो लिखनी सब बनराई सात समुद्र को मसी करो लिखनी सब बनराई सब धरती को कागज करो प्रभु गुण लिख न जाए बोल राघवेंद्र सरकार जी जय सजन वृंद कहले सात समुद्र जल को यदि स्याही कर दिया जाए लिखिनी सब बनराई एडे बड़ पृथ्वी रे जेते बण जंगल अछि सब काठ को यदि लेखनी बा कलम कर दिया जाए कहले सब धरती को कागज करो एडे बड़ पृथ्वी तीन भाग जल गोटे भाग स्थल कहले संपूर्ण स्थल भाग मा माटी को यदि कागजर रूप दिया जाए तथापि प्रभुंकर गुण को लेखि केही अंत करि परिबे ना सजन वृंद से तो निराकार निर्गुण धरा पृष्ठ को आसंती आम मानकर आवश्यकता पाई हां कि नहीं आज्ञा भगवान कोन निज इच्छा पाई परिपूर्ति पाई धरा पृष्ठ को आसंती कि गतकाली तो आमे तार आलोचना करि सारी छै सजन वृंद प्रभु तांको निज इच्छार परिपूर्ति पाई धरा पृष्ठ को आसंती तांकर खाइबा दरकार नहीं पीवा दरकार नहीं पिंधिबा दरकार नहीं हां कि नहीं दिन हिरण्यकशिपु पचारि देला कि रे प्रहलाद तो बापा हिरण्यकशिपु होची ए सृष्टिर मालिक भगवान तू ता ना को जप कर तू कोन कहूछु ओम नमो भगवते वासुदेवाय किए से वासुदेव कहले काष्ठ पाषाण तरुतृण सर्व घटे नारायण जे सर्व व्यापक सर्वकालीन सर्व विदित ऑलवेज प्रेजेंट ओमिनी प्रेजेंट
जे सबु जगह सबु समय विद्यमान से ही होचंदी वासुदेव। बासे बासे जतिष्ठति सह वासुदेव। बास कहिले घर, घर कहिले शरीर, समस्तंक भितर जिए वास करिचंती आत्म सत्ता स्वरूप रे से होचंती वासुदेव। हिरण्यकशिपु कहिला तेबे ए राजउआस भितरे, खुंट भितरे, ए पिलर भितरे, ए स्तंभ भितरे तो वासुदेव अछि। कहले हां, एई स्तंभ रे देले मन, एई स्तंभ रे भगवान। तेणु भगतर कथा को भगवान रक्षा करिवे ना करिवेनी? भगवान सदा सर्वदा होतंती भक्त वत्सल, हां कि नहीं आज्ञा? तेणु भक्त देखै देला बोली अच्युतानंद लिखि देले, भक्त देखाइला स्तंभ स्तंभ उदित, भक्त देखाइला स्तंभ उदित, भृत्यर भृत्य परिभृत्य घणे दिन च्युत, भृत्यर भृत्य परिभृत्य घणे दिन च्युत। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सजन वृंद कहले भक्त देखाइला स्तंभ को स्तंभ हेल उदित। भक्त देखै देला हाँ ए स्तंभ रे मो ठाकुर अछंती। तेणु भक्तर मान रक्षा करिया पई प्रभु स्तंभ रु बाहरिले। भागवत कहले भक्त अटे मोर तनु, तेणु भक्त कथा मानु। तेणु सजन वृंद प्रभु तेबे धरापृष्ठ को आसंती ए सृष्टिर कल्याण पाई, नहीं कि सृष्टिर कल्याण पाई ठाकुर धरापृष्ठ को आसंती। आपण माने से कल्याणकर कथा श्रवण करिया पई आज मो सन्मुख रे उपवेशन करिसंती। आज ए सतसंग आश्रय रे बसिचंती सेही लक्ष्य रे। बहुत लोक सतसंग करिया को इच्छा करंती नाही। सतसंग रे समस्तंकर कोन आग्रह थाए ना अभिलाष थाए? कोन कहउचंती आगे नले गां ए आख पाख गां रे घोषणाटे हेइथिबो जे नाही अमुक तारीख समंत तारीख आमर रघुनाथ मंदिर प्रांगण रे निहाती सतसंग आयोजन हेइछि, राम कथा श्रवण करा जीव आयोजन करा जाइछि। समस्ते आसिले कि आख पाख गाँ लोक सब आसीथिले, आमे जेडिके बड़ पालटे पकईचंती पूर्ण हो जाई न तंदा, हां कि नहीं? मु जने लोक को पचारली कि रे तू साइकिल रे बसिजु? कहला हां। मु कहली मोटर साइकिल रे बसिजु? कहला हां। मु कहली चारि चकिया कार रे बसिजु? कहला हां। मु कहली बस रे बसिजु? कहला हां। मु कहली ट्रेन रे बसिजु? कहला हां। मु कहली उड़ा जहाज प्लेन रे बसिजु? कहला हां। मु कहली सतसंग रे बसिजु? कहला ना। कोन आज्ञा सी सबुथरे बसिछि बोली हाँ कले, जेतले सतसंग रे बसिछु कि नहीं पचारली से नहीं कहले। काहेकि ना अलगा जेते कथा कहली सेगुडा को सब संपत्ति थिले, रोजगार धन थिले, गाड़ी किणी देइकरी गाड़ी रे बसी परिबो, नले टिकट काटिकरी गाड़ी रे बसी परिबो। किंतु एठी जदी बसिबो एठी आउ गोटे संपत्ति दरकार। बुझी पारछन्ती ना? एठी बसिबा पई हेले को संपत्तिटा दरकार? महापुरुष अच्युतानंद कहले सी भावर ठाकुर भाव केवल देखती, जा पाखे भाव संपत्ति नहीं सी सतसंग रे बसी पारिब ना। बुझी पारछन्ती ना कथा? आमे साधारण लोक जेतले निर्वाचन करी भोट देई जने लोक को बाछंती, सी कोठी बसंती? राजगादी रे, हाँ कि नहीं आज्ञा? आमे साधारण जनता जहाँ को निर्वाचन करी भोट दे बाछंती से माने बसंती राजगादी रे, क्षमता आसन रे। किंतु सतसंग रे किए बसी पारंती जानिचंती? परमात्मा ईश्वर जहाँ को निर्वाचन करंती से माने बसी पारंती सतसंग। हरि हरि बोला। तेणु आपण माने दूर दूरांतर आख पाखरु जी जेते आसीचंदी आज सतसंग रे उपवेशन करिचंदी, आपण को पाद तले मोर कोटि कोटि दंडवत। कोन पई ना आपण को आज परमात्मा निर्वाचन करिचंती बोली आपण ए जागा रे बसी परिचंदी। बुझी पाले ना कथा? सतसंग रे बसीवाटा सहज कथा नुहे। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस रे सुंदर भाव रे कहिलेनी सतसंग र महिमा। कहले बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ए दी धाड़ी के बुझीबा पई केते समय लागि जिवो। पुणी आज मते निर्देश करा जाय जे गोटे विषय वस्तु ऊपर आलोचना करी। तेनु सजन वृंद विषय वस्तु आलोचना तो दीर्घ दिन धरी आम ओडिशा राज्य रे भारत देश रे जेते पारायण प्रवचन सब विषय वस्तु आलोचना होउछ, हां कि नहीं?
ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କହିବି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତଥାପି ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସତସଙ୍ଗର ମହିମା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, କହିଲେ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୁଏ। କଣ କହିଲେ ବାପା? କହିଲେ ସତସଙ୍ଗ ବିନା ମଣିଷର ବିବେକ ଉଦୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେ ପାଠ ପଢିକିରି ତମେ ଯେତେ ବଡ ମଣିଷ ହୁଅ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆର୍ଟସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମେକାନିଜିମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯେତେ ପାଠ ପଢିକିରି ବଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହାସଲ କରି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିରେ ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିବେକ ନଥିବା ମଣିଷଟା ତ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ କୋଟିପତି ଲକ୍ଷପତି ଲୋକମାନେ ବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମା ବାପାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତା କାରଣଟା କଣ ହେଲା? ନା ସତସଙ୍ଗର ଅଭାବ। ସତସଙ୍ଗ ବିନା ମଣିଷର ବିବେକ ଉଦୟ ହେଇପାରିବନି। ପୁଣି ସତସଙ୍ଗକୁ ଆସିବାଟା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ତା ତଳ ଧାଡ଼ିରେ କହିଦେଲେ ନା, କହିଲେ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ରାମଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ସତସଙ୍ଗଟା ସହଜ ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଯେକୌଣସି ବିସ୍କିଟ କିଣି ଦେଇପାରିବେ, ପଇସା ଅଛି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କମ୍ପାନୀର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣି ଦେଇପାରିବେ, ଟଙ୍କା ଅଛି ବମ୍ବେ ପାଟନ ଖଟ କିଣି ପାରିବେ, ଟଙ୍କା ଅଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ଆଇଫୋନ କିଣି ଦେଇକି ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ତ ଭାବକୁ ଭକ୍ତିକୁ କିଣି ହବ ନା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ। ସତସଙ୍ଗ ବିନା ମଣିଷର ବିବେକ ଉଦୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ପଢିଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ତମେ ପାଠୁଆ ହେଇପାରିବ, ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବନି। ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା, ପାଠ ଅଲଗା। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ ନା। ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଞ୍ଜାକୁ ହୁଅଇ ସଦୟ ଜ୍ଞାନ ତା ହୃଦୟ ଉଦୟ। ସେ ଯଦି ଦୟା କରିବେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହବ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢିଲେ ପାଠୁଆ ହେଇଯାଇପାରିବେ, ନିରକ୍ଷର ଦୋଷ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସାକ୍ଷର ହେଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଗୋଟେ କଥା, କୋଟିପତି ଲକ୍ଷପତି ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଏସି ଫିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? କୁଲର ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏସି ବା କୁଲର ଏଗୁଡାକ ଉପର ଚମଡାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦବ ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଇଥିଲେ ଟେନସନ ଗରମକୁ ଏସି ଥଣ୍ଡା କରିଦବ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଟେନସନ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଇଛି, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମନମାଳିନ ହେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ଟେନସନ ଗରମଟାକୁ ଏସି ଥଣ୍ଡା କରିପାରିବ? କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ, ଜ୍ଞାନୀ ଯଦି ହେଇଥିବ, ତେବେ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜାଣିବା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। କାହାକୁ ଜାଣିବା ଜ୍ଞାନ? ଏ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବାଟା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ସୃଷ୍ଟିକି ଜାଣିବା, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଭୂମୁସର ରାଜବଂଶର ରାଜକୁମାର, ଦାର୍ଶନିକ କବି, ସିଏ କୈବର୍ତ୍ତକୁ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ। ହରି ହରି ବୋଲା। ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଯିଏ ଡଙ୍ଗା ପାରି କଲେ ଅଧଲେ ପାହୁଲେ ଅଣେ ଦି ଅଣା ପଇସା ପାଇଲେ ତା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ, ଯିଏ ସ୍କୁଲ ହତା ମାଡ଼ିନି, ଚାଟଶାଳୀ ଯାଇନି, ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଜିତ, ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ଦୋଇଲା ବିଶ୍ୱପତି ପାବନ ନାମ। ତେବେ କୈବର୍ତ୍ତକୁ ବିଜ୍ଞାନୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା? ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ନହେଲେ କୈବର୍ତ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଡକୁ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଅଲଗା କଥା। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ବିଜ୍ଞାନୀ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ଭଗବାନ ଡାକୁଛନ୍ତି କୂଳକୁ ନାବ ଆଣ, ନାବ ଆଣୁ ନଥିଲେ କିଏ? କୈବର୍ତ୍ତ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଉପର କଥାଟା ଗୋଟେ, ଭିତର କଥାଟା ଆଉ ଗୋଟେ। ରାମଚରିତ ପଢିଲେ ଉପର କଥାଟା କଣ ବୁଝିଲେ ନା? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଆହା, ଇଏ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଦ ଧୂଳି ପଡିବାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ନାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଡଙ୍ଗାଟା ନାରୀ ହେଇଗଲେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଅସମ୍ଭବ ହେଇ ପଡିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କୈବର୍ତ୍ତ ଡରିକିରି ନାବଟା ଆଣିଲା ନାହିଁ। ନୁହେଁ, मांगी नाव न के वटुआ न नहीं
ରାମଚରିତ ମାନସ ମାଙ୍ଗି ନାବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ନାବକୁ ମାଗିଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି? କୈବର୍ତ୍ତ ମୁଁ ରାଜା ପୁଅ ଗଙ୍ଗା ଶୀଘ୍ର ଆଣ ପାରିବି କହିଛନ୍ତି। ମାଙ୍ଗି କିଏ ମାଗିଲେ ମାଙ୍ଗି ନାବ ନ କିଏ ବଟୁଆଲା ମାଗିଲେ ଆମକୁ ତମ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା? ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥାରେ କୈବର୍ତ୍ତ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଜୀବନ ଯାକ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଡଙ୍ଗା ପାରି କରିଛି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ମତେ କେହି ଦେଖେଇ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଏପରି କଥା ପଦେ କହିଲେ? ପରମାତ୍ମା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ। ପୁଣି ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିବା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗବେରପୁର ତାଙ୍କର କରଦ ରାଜ୍ୟ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ହିସାବରେ ସିଏ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବେ, ଭଗବାନ ହିସାବରେ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କହିନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍ଗି ନାବ ସେ ନାବ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ହେ କୈବର୍ତ୍ତ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟା ମତେ ଟିକେ ପାରି କରିଦିଅ। ଏଇ କଥା ପଦେକରୁ କୈବର୍ତ୍ତ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ ମାଲିକ ସିଏ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ପଦବୀରେ ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ଏମିତି କେହି ନୁହେଁ ଯେ ଛୋଟ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଥାଇ ଜଣେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ, ସିଂହ ତା କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ। ଦୁବ ଘାସ ଏଡ଼ିକିଟିଏ ପୂଜାରେ ଲାଗୁଛି, ପଳାଶ ଫୁଲ ଯେତେ ବିରାଟ ବଡ ଗଛରେ ଥାଇ ଯେଡେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ପୂଜାରେ ଲାଗିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଛୋଟ କହିବ, କାହାକୁ ବଡ କହିବ? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଏବେ ଜ୍ଞାନ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଜ୍ଞାନ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଦୟା କରନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ। ନଈ ପଠାରେ, ନଈ ତଟରେ, ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଜୁଲ୍ୟମାନ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ୟାମଳ ଶ୍ୟାମଳ ରୂପକୁ ଦେଖି ଯୋଉ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା କୈବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ, ସିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିଦେଲା ଇଏ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କୈବର୍ତ୍ତ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା କିରେ ମୁଁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରି କରିଦେବି ସେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାକୁ ଅଟକେଇଲା ବାଲା ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ବନବାସକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ନା ମିଥିଳା ନଗରୀର ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଜନକ ଅଟକେଇ ପାରିଲେ, ନା ଶୃଙ୍ଗବେରପୁରରେ କୁହକ ବନ୍ଧୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲା। ୟାକୁ କେହି ଅଟକେଇଲା ବାଲା ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟ ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବେ ସିଆଡେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ସ କମ ୱାନ୍ସ। ମତେ ଥରେ ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ତେଣୁ କୈବର୍ତ୍ତ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଭଗବାନ ତ କଥା ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ଯୁଗରୁ ବୋଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପାରି ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଜଗତ ବାଲାକୁ ଭବସାଗର ପାରି କରିପାରେ ସିଏ କଣ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାରି ହେବାଟା ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଗଙ୍ଗାକୁ କହିବେ ମୋ ପାଦର ନଖ କୋଣରୁ ବାହାରିଛୁ ଗଙ୍ଗା, ନଖ କୋଣରେ ପଶିଯା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ସେଇ କାମ ହେଇପାରିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ କୈବର୍ତ୍ତ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ, ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବାକୁ ମୋ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ମୁଁ ପାରି ନ କଲେ କେବେ ଶୂନ୍ୟ 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 ଦେହି ପାରି ହେବେ ନାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଖିବା, ଯଦି ଶୀଘ୍ର ପାରି କରିଦେବି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଥାଇ ସେ କୂଳରେ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷକୁ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ ଦେଖେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସେଇଥିପାଇଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କୁ କଣ ଆଖ୍ୟାନ କଲେ? ବ୍ରହ୍ମାରେ ଧୌତ ପାଦ ଓହିଛି ଶିବ ବିଷାଦ ନ ପାଇ ଚରଣାମୃତ ପାନ କୁଇଛି ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ହୋଇଲା, ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ହୋଇଲା। ବିଶ୍ୱେ ପତିତ ପାବନ ନାମ ରହିଲା, বিজ্ঞানী কৈবর্ত্য ধইলা। বিশ্বে পতিত পাবন নাম রহিলা। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तेणु
ସଜନ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯାଇଛି। ଏତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କୈବର୍ତ୍ତ କଣ ପାଠ ପଢିଥିଲା, ଚାଟଶାଳୀ ଯାଇଥିଲା? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ ଜ୍ଞାନଟା ଆପେ ଆପେ ଉଦୟ ହୁଏ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢିଲେ ବି ଜ୍ଞାନ ହୁଏନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଶ୍ରୁତି, ସ୍ମୃତି, ସଂହିତା, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ, ଗୀତା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ କଣ୍ଠସ୍ଥ, ଗର୍ଭସ୍ଥ, ମୁଖସ୍ଥ କଲେ ବି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଇନଫର୍ମେସନ, ସୂଚନା ମିଳିବ। ସତ କୁହ, ଏଟା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନବାଣୀ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସଦା କହିବ ସତ୍ୟବାଣୀ, ମିଥ୍ୟାକୁ ପାପ ପରିମାଣୀ, ଭାଗବତ କହିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସତ କୁହ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ବାଣୀ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ନିୟମ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ସତ କୁହ ବୋଲି ପଢିଦେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସମସ୍ତେ କଣ ସତ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସତ କୁହ ବୋଲି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢିଦେଲେ କଣ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ କହିଲେ? ତେବେ ସତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କିଏ ଶିଖେଇବ? ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢିଲେ ହବନି। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଲା ତ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। କଣ ବୁଝିଲେ ଆପଣ? ନା ସବୁରି ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ସବୁରି ଭିତରେ ତ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଦିନେ ଦିନେ ଝଗଡା ହଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ନାରାୟଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ନାରାୟଣ, ତେବେ ଆମେ ବୁଝିବା ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଝଗଡା ହଉଛି, ହଁ କି? ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢିଲେ ବି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? କଣ କଲେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ହବ? ଓଡିଶାର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ବାୟା ବାବା ବାୟା ଗୀତାରେ ଲେଖିଦେଲେ, ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ନାହିଁ ଗୁରୁରେ ଭକ୍ତି। ବୋଲେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ନାହିଁ ଗୁରୁରେ ଭକ୍ତି। ବାଞ୍ଝ ଗାଈ ପାଳି ଯେସନେ କ୍ଷୀର ପାଇ ନଥାନ୍ତି। ବୋଲେ ବାଞ୍ଝ ଗାଈକି ପାଳିଥିଲେ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ମିଳିବନି, ଏ ଗୁରୁ ନକରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଦରକାର, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଦରକାର। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ କଲେ ମୁଞ୍ଜାକୁ ହୁଅଇ ସଦୟ ଜ୍ଞାନ ତା ହୃଦୟ ଉଦୟ। ତେବେ ଭଗବାନ ସଦୟ କେମିତି ହେବେ?